welcome to the class. We shall discuss about the lesson Water, the Elixir of Life. This is written by C.V. Raman. What does this mean, elixir? Elixir is nothing but Amrita that gives life to human being and it makes mortals immortal. It has power of healing the wounds, healing our health. That kind of magic it has. That is why C.V. Raman calls this water elixir of life. This prose is an essay written by our famous scientist C.V. Raman, where he splendidly describes the significance of water in sustaining life on earth. Life means not only human life, life of everything and everybody. ಅಲ್ವಾ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀಡ್, ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ಸಲಹುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಜೀವನ ಕೊಡುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳೇನು, ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ C.V. Raman's words. Raman portrays water not just as a basic necessary but as a profound entity crucial for the existence and evolution of life forms. Isn't it? Evolution of human being is started from the water. ನೀರಿಂದಲೇ ಜೀವಿಗಳು ಉಗಮ ಆಗಿದ್ದು. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದ theory of evolution. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜೀವ ಜನಾಂಗವೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. He extols its properties, highlighting its unique ability to support diverse ecosystems, regulate climate and forest agricultural productivity. ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. In this particular essay, C.V. Raman delves deep into the chemical and physical attributes of water, emphasizing its role in biochemical processes and its unparalleled solvent properties that facilitate the intricate mechanisms of life. ಅಂದರೆ through its chemical combinations, it facilitates to work in different areas. And it gives life to intricate lifestyles, ecosystems. He also underscores the importance of conserving water because water scarcity is increasing day by day in this world, right? So he is talking about importance of conserving water resource and maintaining the purity of water bodies to ensure the well-being of future generations. We don't think of the future generation, just we think of ourselves, that too today only. ಇವತ್ತು ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ, ಎರಾಬಿರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ.
ಏ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀರಿಗೇನು ಅದ್ವಾನ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ಫುಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಬೇಡದಿರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮಲಿನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೂರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಅಮೃತದಂತಿರುವ ಈ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. Water plays as an essential of human beings or the life on the earth. He is urging us to cherish and protect this invaluable elixir of life. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ scientifically, but how much do you provide to the whole world, to the whole earth? No, you can't do it. So we need to recognize the crucial role water plays in maintaining the ecosystems surrounded us on this earth, regulating ಕ್ಲೈಮೇಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರಾಮನ್. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರನ್ನು. ಒಂದು ದಿನ ಆದರೆ ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ಶರದೃತುಕಾಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನ ದಿನ, ಆದರೂ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವಿನ್ನೂ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಬೈ ಸೇವಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಬೈ ನಾಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬೈ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ವಾಟರನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಟರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. So the full name is the Chandrasekhar Venkata Raman, born in 1888, lived up to 1970. He was an eminent Indian physicist whose groundbreaking work in the field of light scattering earned him the Nobel Prize in Physics in 1930. Nobel Prize ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವರಿಗೆ 1913 because of his study on light scattering, ಮಿಂಚು. He was born in Tiruchirappalli, India. Raman showed an early interest in science and pursued a career in physics despite financial constraints.
ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ he pursued his career in physics. Physics is not a joke. Physics was not a joke at the time. They had to have certain money at least to pursue this kind of career. He joined the Indian Civil Services but continued his scientific research alongside his administrative duties. ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾನೇ ಇತ್ತು. ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಟಬಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದಿ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ 1928 demonstrated that when light traverses a transparent material, some of the deflected light changes in wavelength. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೇವ್ ಲೆಂತು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಮುರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. And when the light goes through that glass, the light spreads ಅಲ್ವಾ, ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡೋದು ಹಾಗೇನೆ. ವೆನ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಸ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಹನಿ, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆದರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 7 ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಅದು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. This discovery provided compelling evidence for the quantum nature of light and laid the foundation for the field of Raman spectroscopy, which has applications in chemistry, biology, material science. ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. Apart from his scientific contributions, Raman was a dedicated educator also and institution builder. He established the Indian Academy of Sciences and served as its president. ರಾಮನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೇನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. Raman also held various prestigious positions in scientific organizations and received numerous accolades throughout his career, including the Bharata Ratna, India's highest civilian award in 1954. Raman's life and works exemplify a rare combination of scientific brilliance, dedication to education, and national pride, making him a revered figure in the history of Indian science and a globally recognized pioneer in physics. So not only in India, he recognized, in foreign country border also. Means his work is got that importance across the world. Now let's get into the prose. Humankind has always searched in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrita, a draught of which was thought to confer immortality. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಅಮೃತವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೇ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಿತ್ತನ್ನು. ಅಂದರೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೃತ ಒಂದು ವಿಷ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮೃತ ಬಂತು. ವಿಷಕಂಠ ಶಿವ ಕುಡಿತಾನೆ, ಅದು ಅವನ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಮೃತವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಜೀವಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೇನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಅಮೃತವನ್ನು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ಡಿವೈನ್ ಅಮೃತವನ್ನು. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ that gives immortality to human being. But the elixir of life lies near our hands. ಅಯ್ಯೋ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊರು ತುಂಬ ಅಲದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆ ಅಮೃತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದ್ರವರೂಪಗಳ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬೆಲೆನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಮೀನ್ಸ್ C.V. Raman here. I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. Okay, there is a division between Libyan desert and valley of the Nile. Nile river ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಾಲಿ, ಆ ಕಣಿವೆ ಇನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. On one side was visible a sea of billowing sand without a speck of green or a single living thing anywhere visible on it. ಅಂದರೆ ಲಿಬಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ, ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅದು ಮರಳು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಈವನ್ ಅ ಸ್ಪೆಕ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಒಂದು ಕಣವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ, ಅಂದರೆ ಓಷನ್, ಸಮುದ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ. ನೀವು ದೂರಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಷ್ಟು ಅನಂತವಾಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. On the other side lay one of the greatest, most fertile and densely populated areas to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation. That is Nile Valley, where Nile River is flowing. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಸರ್ಟ್, ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೈಲ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಸಿರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸ್ಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್. ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕವೇ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. He is calculating, he is wondering at that. What made this wonderful difference? Why it is the water of the river Nile? River Nile ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಈ ವಂಡರನ್ನು, ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹಾಗಾದರೆ ನೈಲ್ ರಿವರ್ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ? Geologists tell us that the entire soil of the Nile Valley is the creation of the river itself. ಸೊ ನೈಲ್ ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ನೈಲ್ ರಿವರ್. ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಭೂಮಿಯ ಶಿಲಾ ರಚನೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನೈಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ರಿಯೇಷನಿಗೆ ನೈಲ್ ರಿವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ರಿವರ್.
its ancient civilization was created and is sustained by the life-giving waters of the Nile. So when we get back to the past of the first civilization, ಮೆಸೊಪಟೋಮಿಯಾ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ವು? ನೀರುಗಳು ಇರೋ ಕಡೆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನದಿ ಕೆರೆಗಳಿರುತ್ತೋ, ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವಂಥ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋಕೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಬದುಕೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕುಡಿದು ಬದುಕೋಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಅವನಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನದಿಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಿತಾವೋ ಇವಾಗಿನ ರೀತಿ ಮನೆಗೇನೆ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಜನರು ನೆಲೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತವೇ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಲ್ ರಿವರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಗರಿಕತೆ ಇಡೀ ಈಜಿಪ್ಟೇನೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತಹ ನೈಲ್ ರಿವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ. This common substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and the most wonderful thing on the face of our earth. Isn't it? Every day we are using this wonderful potion, wonderful elixir. ಅಂದರೆ ಪೋಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಮೃತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೇನೂ ನಾವು ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆಯೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅದ್ಭುತ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೊಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್, ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದೇ ಈ ನೀರು. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಮೇ ಬಿ ರೀಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಕೊನೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಮದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈ ನೀರು ಹರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಕಲುಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಶೇಪ್. ಸೊ ಕಾವೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಗಾ ಗೋದಾವರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿ, ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಇರೋ ಕಡೆನೇ ಜನರು ನೆಲೆಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವುಗಳು ನದಿಗಳ ಪಕ್ಕ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋದು ನೀರು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಜೀವನವೆಂಬ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂಥದ್ದೇ ನೀರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿಂದಾನೇ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಂಗ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಆಯಿತು. ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಮಂಗ ತನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ, ಮಾತಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಈ ರೀತಿ
ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನೀರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಾಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water. Be it just a little stream trickling over the rocks or a little pond by the wayside where the kettle quench their thirst. ಅಂದರೆ ಈ ನೀರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಜರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಕೆರೆನೋ ಕಟ್ಟೆನೋ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದನಕರುಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ಇಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. And the rain-fed tanks that are so common in South India are a cheering sight when they are full. Rain-fed tanks ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ರೀತಿ. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ನೀರು ತುಂಬಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮುದ್ರದ ರೀತಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲಿರೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ಊರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಲೈಕ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಇಟ್ ಚೀರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶಾಲೋ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಶೋ ಅಪ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಸರು ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಸಿಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. These tanks play a vital role in South Indian agriculture. Right? ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ನದಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, we don't have that kind of regular rivers are everywhere, so that to provide water to all the parts and also to keep water throughout the year, we built some of the dams, means tanks. ಸೊ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಚ್ ಆಫ್ the rice is grown under them. ಸೊ ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಂತ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರೋದು KRS ಡ್ಯಾಮಿಂದ, KRS ಡ್ಯಾಮ್ನ ಮೇಲೆ. Some of these tanks are surprisingly large, and it is a beautiful sight to see the sunrise and sunset over one of them. It looks just like the sun setting, on the ocean. ಆ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳ ಬಳಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಬೇಕಾದ್ರೇನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಟು ಓಷನ್. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಈವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. though there are ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್,
ಅಂದರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಕಾಡು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಊರುಗಳ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನಜೀವನ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ್ವೀಪ ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲೈಫ್ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಉಪಯೋಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ he is talking about how this water bodies beautify the countryside. One of the most remarkable facts about water is its power to carry silt in suspension. ಅಂದರೆ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ಟ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಇನ್ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇಡೀ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಲೈಕ್ ಮಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಡೀ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ಇಡೀ ಅಣೆಕಟ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ತುಂಬಿರುವಂಥ ನೀರು ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಆಕಾಶ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹಸಿರು ಕಲರು ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್, the characteristic color of the water in rain-fed tanks is because of this silt suspension. This color varies with the nature of the earth. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅದು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮೂಲಕ ಆ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿವಿಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೈನ್. ಆಗಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಿಲ್ಟನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ಕಲರನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫೇರ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀರು ಹರಿತಾ 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 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಅದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ನದಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹವೆವರ್ ರಿಮೈನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ಹಗುರಾಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತೇಲೋದು, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೋಗಬಲ್ಲದು. ವೆನ್ slit laden water mixes with the salt water of the sea, there is a rapid precipitation of the suspended matter. So the moment it goes towards the ocean and means slit laden means a mixed water ಇದೆಯಲ್ವಾ, small particles of what is it, soil. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೋಗಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ವಿಲೀನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ನೀರು ಇದರೊಳಗಡೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡಿಲಿ ಸೀನ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೀಮರ್ ಡೌನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರಿವರ್ ಟು ದ ಡೀಪ್ ಸಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಚೇಂಜಸ್
ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಡಿ ರೆಡ್ ಆರ್ ಬ್ರೌನ್, ಅಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಕಲರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಆ ನೀರು ಅದೇ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಡಿ ರೆಡ್ ಆರ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಟ್ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಫೈನಲಿ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಆಫ್ ದ ಡೀಪ್ ಸಿ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಲಿಟ್ ಲ್ಯಾಡನ್ ಮಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಲಿಟ್ ದಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಬಂದಿದ್ದಂತಹ, ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಣ್ಣು ಸ್ಲಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಅದು ಸೊ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ 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 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಏನು ಬಿಗ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲಿಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಆ ಮಡ್ಡಿಂದ ಆದಂತಹ ಭೂಮಿ. ಸಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್. ಆ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಮಣ್ಣೇನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನದಿ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭೂಮಿನ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಪದರದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಆ ನದಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಮೂಲಕ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತು, ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತು, ಇವಾಗ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಭಾಗಗಳ ಚಲನವಲನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. The same agency, however, under appropriate conditions can also play a destructive part and wash away the soil. ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್. The problem of soil erosion is of major significance in various countries and especially in many parts of India. ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ವೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಆಲ್ ದಿ ಫರ್ಟೈಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ 1 ಅಡಿ ಅಥವಾ 2 ಅಡಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನೇ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂತಹ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಅಂದರೆ ನೀರು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋಟಿಸ್ಡ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅವೇ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ too painfully apparent in the formation of deep gullies and ravines which make all agriculture impossible. ಅಂದರೆ ಆ ನೀರು ಅರ್ದು ಕೊರಕಲು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಗಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾವೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೊರಕಲುಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಡೀಪ್ ಗಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾವೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಹೇಗೋ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸಡಿಲವಾದಂಥ ಮಣ್ಣು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Sudden bursts of excessively heavy rain resulting in a large run of surplus ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಟರ್. Surplus water are the principal factors in causing soil erosion. Soil erosionಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಆದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಅದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಟ್ಸ್ along which the water can flow with rapidly gathering momentum, and the absence of any checks of such flow are also causes for soil erosion. ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆ ಭೂಮಿ ಹಗ್ಗಿದ್ದಾಗ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮರ ಗಿಡ ಈ ಪೊದೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೀರು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ existence of ruts along which the water can flow with rapidly gathering momentum. ಆ ರಟ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೊರಕಲುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ದ ಟೆರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿತ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ದಿಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೇವರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಬಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅವುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟೆರೇಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉಳುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಬಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಚೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೋರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡದಾಗಿ ಉಳುವಂತಹ ರೀತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಷರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪೊದೆಗಳಂತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರುಗಳೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವೆಜಿಟೇಷನನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈಫ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್. ಎವ್ರಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ % ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ನೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್. ಕಲ್ಲಂಗಡಿನಲ್ಲಿ 90% ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಕುಂಬರಲ್ಲಿ 90% ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುವಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ 80% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟರಲ್ಲೇನು ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರಲಿ, ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರಲಿ, ಗಿಡಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅಂದರೆ ಮರಗಿಡಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಂಪಲು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೀರಿನ ಮೂಲಕವೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬಾಡಿಯ ತುಂಬ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ಆಗೋದು ಕೂಡ ನೀರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಲೈಫ್. ವೈಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ವೈಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ
ಈ ತೇವಾಂಶ, ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರೋದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ನೀರು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮರ ಗಿಡ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕೂಡ. ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಸೊ ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಸಿಯನ್ ವಾಟರ್, ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ಈಸ್ ರೈನ್ ಆರ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್. ಆರ್ಟಿಸಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನೀರು ಅಥವಾ ನದಿ. ಸೊ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಕುಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ನೀರು ಆರ್ಟಿಸಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಲಭ್ಯ ಇರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಫಾಲ್. ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೀಸನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಂದಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ or irregular rainfall are closely connected with each other. It is clear that the adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted. So ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಎಡಕ್ವೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗೋದು, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ದಿ ವಾಟರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಂಟೆಡ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಹಿಂಗೋದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ವೈಟಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ ಟು ದ ಸೀ ಅಲ್ವಾ. ಮಳೆ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರೋದು ವಾಡಿಕೆ. Incredibly large quantities of the precious fluid are thus lost to the country. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದಂಥ ಒಂದು ಈ ದ್ರವ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಅಮೃತವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. The harnessing of our rivers, the waters of which now mostly run to waste, is a great national problem which must be considered and dealt with. So, harnessing is very much important. Harnessing means the way we control it or utilize it properly. So, ಈ ರಿವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಟರ್ ರಿವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Vast areas of land could be turned into fertile and prosperous country by courageous and well-planned action. ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು
ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಟ್ರಿಯು ಕೂಡ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅದು ಕೂಡ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಲಚರಗಳ ವೆಜಿಟೇಷನ್ಗಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. The systematic planting of suitable trees in every possible place is one of the most urgent needs of India. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಸ್ಯ ಮರಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹಿಂಗೋದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಳೆಯು ಕೂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್, suitable vegetation. Such plantation would directly and indirectly prove a source of untold wealth to the country. Of course, ನಾವು ಹೇಳಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ವುಡ್ ಚೆಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಟು ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮರಗಳು ನೀರನ್ನು ಹಿಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲವೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರೋಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ. ಇನ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದ್ರವರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಅನದರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಪವರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗಂತ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀರಿನ ರೀತಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವಂಥದ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. Means the scientist here is encouraging the younger generation to involve in the investigation of this properties. ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್, ಗುಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿರುವಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೋಡಿದ್ನೇ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಿದೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ valuable precious liquid or liquid in elixir in the form of liquid that available for us free of cost. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇಫ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಪಾಠ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಈ ಅಮೃತ ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಅಮೃತವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾಟರ್, ದಿ elixir ಆಫ್ ಲೈಫ್.